Уважаеми колеги от гражданския сектор, от министерствата, от публичните институции, програмните оператори, чуждестранните ни гости, много ви благодарим, че сте тук и ни уважихте. За нас това събитие е много важно. Казвам се Елица Маркова и съм част от екипа на оператора на фонда. Обявявам началото на днешното събитие без да губим повече време, като официални приветствия към всички вас. Имаме честа тук с нас да е господин Йон Ерик Стръмой, който е директор за Централна Европа за EA Grants в Норвежкото външно министерство. С нас е госпожа Велислава Делчева, омбудсман на Република България. Официално приветствие ще направи Георги Стойчев, който е изпълнителен директор на Институт Отворено общество, а и менеджер на фонд оператора на Civil Society Fund. Господин Стръмой, заповядайте. Thank you very much. It's a really great honor to be here and to be able to make this introduction or speak to this great opportunity. Support to civil society is really a strong preference from my government, and I'm very honored to be here on behalf of my government in this respective, but also on behalf of Iceland and Liechtenstein in this regard. Dear colleagues, partners and friends, distinguished guests, it's really a pleasure. We are celebrating the start of the Civil Society Fund in Bulgaria under the umbrella of the EEA Norway grants, and we have a total allocation of more than 23 million euros. And by that, these funds represent a very strong actor in Bulgaria. And it's really a great pleasure and opportunity for all of us. But from the very beginning, let me be clear, this is not about charity. This is for us an investment in the future of Europe. Our European community is built on the foundation of democracy, human rights, and the rule of law. And today, these values are under pressure. Targeted disinformation campaigns, cyber attacks, and corruption are just a few of many challenges that undermine our trust toward institutions and democratic way of life of freedom and independence. It's happening all over Europe, and it affects the ability of Europe to stand united based on our common values. And one of the key targets in this regard is civil society. That's why it's so important and good to see a vibrant civil society here today, and I'm really pleased with that and look forward to this discussion later. But the legislation and negative rhetoric, as well as strangling access to finance, are being used systematically to undermine and restrict civil society. Sometimes even physical threats are made, all posing obstacles to the effective functioning and operation of civil society. The effective participation of citizens and their access to decision-making processes suffers as a consequence. Sadly, there are few exceptions, and this is a distinct pattern we see all across Europe. And as civil society weakens, so does the democracies. Civil society acts as democracy's first line of defense. When laws are weakened and institutions challenged, the independent civil society organization helps safeguard rule of law, human rights, and accountability. Civil society work by effect to reduce social exclusion, address grievances, mitigate conflict, and all key factors are in long-term stability. When civil society is strong, societies are more stable and secure. A healthy democracy depends on citizens having a voice and on institutions being held accountable. Democracies do not sustain itself. It depends on engaged citizens. So support for civil society is not charity, as I mentioned earlier. It's an investment to safeguard Europe's democratic future. It's an investment in peace and stability in the region and in Europe. Dear friends, transparency and the fundamental rights of citizens are the hallmarks of a vibrant society. And Civil Society Fund, as part of the EEA Norway grants, exists because we believe democracy needs active citizens and not only strong institutions. Through the fund, Norway, together with Iceland and Liechtenstein, invest directly in people's ability to participate, organize, and defend democratic values. Importantly, the fund protects independent voices in challenging environments. For this new funding period,
We have particularly emphasized the support to counter disinformation, democratic erosion, among others by promoting media literacy, fact-based debate, and civic education, all crucial for informed democratic choice. Furthermore, the fund strengthens democratic resilience where it matters the most at the local level. By supporting grassroots organizations, the Civil Society Fund ensures that democracy is lived and practiced in communities, not only written in constitutions. Another key feature of the fund is its independence. Independent funding channels are essential where civil society faces political pressure, shrinking civic space or limited access to public resources. This program will be implemented by a strong consortium led by the Foundation of Open Society Institute Sofia, together with the Workshop for Civic Initiatives Foundation, the Trust for Social Achievement, and Frivillighet Norge. Their experience and expertise and understanding of local context will be key to ensuring that the fund delivers meaningful and lasting impact. In addition to the Civil Society Fund, we also established a new fund for cooperation with international partner organizations. We hope that this will be fruitful cooperation between the fund and the international partner organization represented by, among others, Council of Europe, OECD, and EU Fundamental Rights Agency. Norway's supported Civil Society Fund and the EA Norway grants is one of the key investments in Europe's future, with the aim of stronger democracies, more engaged citizens, and resilient society. It's a solid expression of our belief in cohesion, social justice, and the power of civil society. These are among the keys to unlocking a resilient and democratic Europe in which we can live, enjoy, and prosper. Thus, we were very pleased that we succeeded in establishing the Civil Society Fund as an independent fund of the MOU we do separately with each of the beneficiary country. This is a progress that we agreed to with the European Commission in this protocol to have this new approach, and we hope this will be a successful approach in bringing more autonomy to the work of the civil society in the future. As we look ahead, with the implementation that is in front of us, let us deepen our collaboration to bring all the shared ambition to life, to create lasting, meaningful change to betterment of all. We look forward to work together with you to make this reality in Bulgaria. And thank you and congratulations to all of you. Thank you. Или заповядай. Добър ден на всички. Извинявам се, че гласа ми е паднал тази сутрин. Днес моят глас ще бъде една от моите колежки. Но преди тя да си каже официалните думи, искам да изразя личното си вълнение за това, че отново ви виждам. Не просто защото по-голямата част от професионалния ми живот е минал с вас, а защото искрено се надявам в мое лице да намерите партньор в вашите инициативи. Искрени благодарности на всички, които вече толкова години се грижат гражданските организации да бъдат подкрепени. Отново имате партньор и съмисленик в мое лице. Заповядай ми. Уважаеми дами и господа, приятели, за мен е чест да отправя приветствие към всички вас в официалното откриване на програмата Civil Society Fund България, инициатива, която има съществено значение за развитието на активно, независимо и устойчиво гражданско общество. Тази програма не е просто инструмент за подкрепа на отделни инициативи. Тя е стратегическа инвестиция в демокрацията, върховенството на правото и защитата на основните права. В основата ѝ стои разбирането, че силното гражданско общество е ключов партньор на институциите и необходим коректив там, където правата на хората се нуждаят от защита. България има нужда от силно гражданско общество, защото то е коректив на властта, защото има способността да поставя въпроси и да настоява за отговори, да изисква работа по теми, които остават извън институционалния дневен ред,
да сигнализира за проблеми и да настоява за решения, когато те се забавят или просто властта се разсейва. Civil Society Fund създава възможности за развитие на организации, които работят за защита на човешките права, за разширяване на гражданското общество, за утвърждаване на прозрачността и за противодействие на дезинформацията. В тази динамична и все по-често турбулентна обществена среда, именно тези усилия са в основата на устойчивите демократични процеси. Като омбудсман, дълбоко вярвам, че ефективната защита на правата на гражданите изисква активен диалог и партньорство партньорство между институциите и гражданското общество. Само чрез такова сътрудничество може да се изградят работещи решения, които отговарят на реалните нужди на хората. Убедена съм, че програмата ще даде допълнителен импулс и инициативи, които укрепват гражданското пространство и утвърждават принципите на законност, прозрачност и отговорност. Все неща, от които имаме крещяща необходимост. Пожелавам успех и ползотворна работа на всички вас, омбудсмани. Добър ден на всички. Като гледам залата от тук, имам чувството, че съм на среща с представителна извадка на българския граждански сектор. Също така имам чувството, че съм на среща с фокус група от гражданското общество в Норвегия и още една такава свързана с гражданското общество в Исландия. Имаме сред нас около 20 представители на гражданското общество от тези страни донори. Благодаря на всички, че сте с нас за откриването на Фонда за гражданското общество по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм. За краткост, от тук нататък ще го наричаме фонда или програмата. Аз съм на това място сега в качеството ми на човек, който е част от екипа на оператора на фонда. Оператора на фонда се състои от 4 организации. Те бяха вече споменати, аз ще ги потвърда отново. Това са Институт Отворено общество София, Работилницата за граждански инициативи, Тръста за социална алтернатива и нашия норвежки партньор Civil Society Norway. От името на оператора бих искал да благодаря на страните донори Норвегия, Исландия и Лихтенщайн и на офиса на финансовия механизъм за доверието и за още 3 неща. Първо, за предвидимата, устойчива и нарастваща подкрепа за българското гражданско общество, което преди малко беше наречена 2 пъти инвестиция. Размера на Фонда за гражданското общество за този програмен период е около 23 милиона евро. Това е с 40% повече, отколкото беше бюджета на Фонд Активни граждани през предходния програмен период и над 2 пъти повече, отколкото беше бюджета на програмата за подкрепа на НПО по по-предходния програмен период. Така че от страна на страните донори ние виждаме не само устойчив ангажимент, но и нарастващ ангажимент към гражданското общество в България. Парите обаче не са всичко. Много е важен начинът, по който се предоставят тези средства за подкрепа на гражданското общество. И този начин е при пълно зачитане на независимостта на гражданското общество. Затова има оператор на фонда, който е съставен от граждански организации, а не правителствена агенция. И също така със стремеж напълно да бъдат посрещнати нуждите на гражданското общество. След малко ще бъде представен дизайна на програмата и ще видите, че голяма част от списъка с желания на гражданските организации по отношение на това каква да бъде формата на предоставената подкрепа е взет предвид и е изпълнен.
включително очакването, искането за предоставяне на организационна подкрепа, не само на проектна подкрепа. Искането за това да бъдат подкрепени дългосрочни проекти, но също така да има възможности за бърза реакция и да се подкрепят спешни нужди на организациите. Искането за това да отпадне необходимостта от кофинансиране на проектите, както и очакването за облекчаване на административната тежест при отчитането на проектите. Мисля, че повечето от тези неща ще ги намерите в програмата, когато тя бъде представена. Сега, третата характеристика на програмата, за която вече стана дума, е нейният силен фокус върху ценностите. Това не е програма, която просто подкрепя третия сектор като такъв. Това е програма, която подкрепя ролята на гражданското общество и на гражданските организации в защита на демокрацията, върховенството на правото и правата на човека. И тези ценностни характеристики ще бъдат водещи в работата на фонда през следващите 6 години. Сега, преследването на подобна цел не може да стане само с качествени проекти от страна на гражданските организации. Това ще изисква взаимодействие с други фактори, които влияят върху средата. Публични институции, международни институции и така нататък. И в този смисъл аз бих искал да приветствам участието в нашата среща днес на няколко ключови европейски институции, които и международни институции, които имат отношение към тези ценности, за които говорим. Това е Агенцията за основните права на Европейския съюз, Венецианската комисия към Съвета на Европа и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Аз вярвам, че с всяка една от тези институции в хода на изпълнение на програмата ще имаме възможност гражданското общество да взаимодейства и да се търси синергия в усилията за това България да се утвърждава като демократична и правова държава. Фонда също така ще насърчава обмяната на опит с страните донори. Споменах вече, че сред нас има 16 представители на гражданското общество от Исландия и Норвегия. Ние като оператор ще се опитваме да търсим синергия с другите програми в рамките на финансиране по европейското икономическо пространство в България. В този смисъл сме отворени за сътрудничество с Националното координационно звено. Сега, не знам дали сте забелязали, но днес отбелязваме точно 6 месеца, откакто беше приета първата стратегия на Европейския съюз за гражданското общество. Тази стратегия също е важен фактор, важен елемент от контекста, в който ще бъде изпълнявана програмата. Тя създава механизми за подкрепа, за защита и за развитие на гражданското общество, включително в рамките на стратегията и като нейно продължение в рамките на програма АГОРА и на все още действащата програма ЦЕРВ. Ние ще имаме допълнителни възможности за преследване на тия цели, които има Фондът за развитие на гражданското общество. И от нас ще зависи до каква степен тези възможности, които се създават от новата европейска стратегия, ще бъдат превърнати в конкретни неща от реалността, в която живеем, което ще изисква работа както на европейско, така и на национално ниво, защото, например, програма АГОРА, за да се превърне в реалност, трябва да бъде одобрена от съответните институции на Европейския съюз, включително и от съответните правителства на държавите членки. Сега Фондът за гражданското общество ще функционира реалистично до края на 2031 година. Това е относително дълъг период, той е приблизително равен на продължителността на Втората световна война. Тоест ние може да очакваме, че света
в края на програмата ще бъде различен от света, който имаме в момента. През този период вероятно ще се случват много промени, ще възникват нови рискове, ще се появяват нови възможности. Затова в дизайна на програмата ние имаме амбиция така да разпределим поканите и конкурсите за подкрепа, че да има средства за подкрепа на гражданските организации през целия период, така че те да могат да се адаптират към евентуални промени в средата и да посрещнат рискове. Аз се надявам да посрещнат и възможностите, които ще се откриват от тук нататък. Въпреки че ще се променят много неща през този период, мен ми се струва, че едно нещо ще остане същото. И това нещо е зависимостта на нашата демокрация от качеството на публичния дебат, който ние имаме. Преди по-малко от месец света се раздели с Юрген Хабермас и той ни остави разбирането, че демокрацията започва с разговор. И без разговор, без обществен дебат, който да бъде свободен, включващ и информиран и който да дава възможности на гражданите да кажат какво мислят за политиките, които ги засягат, практически демокрация няма. И в Русия има избори, но никой не смята, че е в тази зала поне, че Русия е демократична държава, защото ако наречете войната в Украйна война, има шанс да се озовете зад решетките. Аз като гледам залата, много от нас са родени и са прекарали част от съзнателния си живот зад желязната завеса. И ние тогава също имахме избори, ако си спомняте. Даже с впечатляващо участие, над 90% от гласоподавателите. И с впечатляващи резултати победители обикновено имаше над 90% от гласовете. Но това не правеше България демокрация и това не означаваше, че политиките на победителя са легитимни. Големината на парламентарна мнозинството в парламента не е достатъчно, за да имате легитимни политики. Имате нужда от среда, в която гражданите да могат да кажат какво мислят за тия политики. На мен ми се струва, че през следващите, може би, 4 години това ще е важен акцент в работата на гражданските организации, защото гражданските организации са основният инструмент на гражданите да участват в политическия дебат. Ние очакваме в рамките на програмата да финансираме около 300 проекта в рамките на тия 6 години. Някои по-големи, някои по-малки. Но се надяваме, че всеки един от тези проекти ще допринася за качеството на публичния дебат и за възможностите на гражданите да участват при взимането на решения, които засягат живота им. Благодаря за вниманието.